الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصادقون الصادقون أولئك المقربون صدق اللہ العظیم. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی سبحان اللہ سبحان اللہ. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سبحان اللہ. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. درود پاک پڑھ لیجئے سارے لوگ. اللهم صل على سيدنا محمد مولانا بعد ہم درود بڑے اللہ. معزز علماء اہل سنت، معزز خالق اللہ، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. خیریت سے ہیں الحمدللہ. بھائی؟ جن لوگوں کو جانا ہے وہ بھی تھوڑی دیر رک جائیں. آپ کو جلدی ہے تو اگر آپ نہیں سننا چاہتے ہیں تو بتا دیں، میں بغیر تقریر کرے ہی چلا جاؤں گا. یوں تو نہ کریں کہ آپ ایک ایک کر کے اٹھ کے جا رہے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ ادھر سے لوگ چلے گئے، ادھر سے چلے گئے. ایک نعت ختم ہو گئی تو جلسہ ختم ہو گیا. اتنی لمبی نعت خوانی آپ کے یہاں کے لوگوں نے کی ہے کہ ان لوگوں کے بعد پھر باہر کے نعت خوانوں کی ضرورت نہیں تھی. جب پہلے وقت خراب ہوتا ہے تو بعد والے لوگ اس کو بھگتتے ہیں. سنیے حضرات، ٹھیک ہے؟ یہ جو یوٹیوبر وغیرہ بیٹھتے ہیں یہ کیمرہ مین بن کے آتے ہیں. مجھے نہیں لگتا یہ مسلمان بھی بن کے آتے ہیں. نہ یہ سبحان اللہ کہیں گے، یہ اس حصے کو ہی مفلوج کر دیتے ہیں جہاں یہ بیٹھتے ہیں. اب نہ یہ سبحان اللہ کہیں گے، نہ ہم کو پبلک سے بات کرنے دیں گے. آگے سامنے بیٹھ جائیں گے بالکل خاموشی کے ساتھ اور یہ سٹینڈ لگا لیں گے. اب پبلک سامنے سے بولتی نہیں. اب ہم ان لوگوں سے تو نہیں کہہ سکتے یہ اتنے اچھے لوگ ہیں، اتنے بڑھیا لوگ ہیں کہ ان سے کوئی جھگڑا نہ کرے. تب تو یہ اس کے خلاف اتنے خراب ٹائٹل بناتے ہیں، اور اگر جھگڑا کر لے تو شاید یہ اس کو جیل میں ڈلوا دے. ان کو بیوزرشپ ملنی چاہیے بس. اس کے علاوہ کسی کی عزت ختم ہو جائے. سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، جو ایسا کرتے ہیں ان کو ہی کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ سب برا نہ مانیں. آپ ذرا قریب آ کے بیٹھ جائیں، ہلکا سا مل کے بیٹھ جائیں. آپ جو کھڑے ہیں بیٹا آپ بھی بیٹھ جائیں، مہربانی کریں. بڑا عجیب سا ماحول بنا دیا. بیٹھے ہیں آرام سے. ہمارے حسن بھائی جب نظامت کر رہے تھے تو جب یہ کرتے ہیں نظامت تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، کیونکہ یہ محنت کر کے نظامت کرتے ہیں. اور کوئی صاحب جانا چاہتے ہیں بھائی؟ بڑی مشکل ہے بھائی، یہاں تو بڑا افسوس ہے بھائی. اور کوئی صاحب جانا چاہتے ہیں؟ چلیں ہم تو 10 لوگوں میں تقریر کر لیں گے. کیا کریں؟ پون جو بچ گئے 12:30 بج سے 12:30 بج کرنے کے بعد بھی 6 منٹ اوپر چلے گئے. 12:36 ہو. یہ جو آئے ہیں محفلوں میں آتے ہیں لوگ، اور یہ جس محفل میں آئے ہیں اس میں سے میں نے دیکھا کچھ نوجوان وہ سگریٹ پی رہے ہیں کھڑے ہو کر کے، اور وہ آئے ہیں حضور کے جلسے میں. ادھر کچھ بے غیرت بے شرم خواتین ہیں جو بے پردہ ہیں، اور ادھر مرد حضرات ٹہل رہے ہیں، نوجوان لڑکے ٹہل رہے ہیں. آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا وہ خوش نصیب ہیں؟ وہ کم نصیب ہیں کہ نہیں؟ بولو. ارے ہیں کم نصیب نہیں؟ آ گئے ہیں مگر حضور کی محفل میں بیٹھ نہیں سکتے. اس طرح کی محافل آپ جب سجائیے یا اس طرح کی محفل میں آئیے تو ایک بات آپ ٹھیک سے سمجھ لیجئے کہ یہ محفل میں آپ آئے نہیں ہیں، اللہ نے توفیق آپ کو دی تب آئے. دیکھو بھئی یوٹیوبر وغیرہ سبحان اللہ بولو، میں کچھ کر بھی نہیں سکتا.
سبحان اللہ بول ہی دو، اور تو کوئی دوسری بات نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ میں تم سے کہوں گا کہ یہ اٹھا کے پھینک دوں گا، نہیں میں اتنا بدتمیز آدمی نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے، ایسا کچھ نہیں کہوں گا. مگر بیٹھے ہو تو بولو. سبحان اللہ بولنے سے 90 نیکیاں ملتی ہیں، چاہے یوٹیوبر بولے یا کوئی دوسرا بولے. زور سے بولو. کتنی ملتی ہے بولو؟ کتنی ملتی ہیں؟ اور ماں بھی اپنے بیٹے کو ایک نیکی نہیں دے سکتی، مگر اللہ 90 عطا کر رہا ہے. اور سنو، ہمارے یہاں ایک بات یاد رکھو، اگر آپ کو یہ کم لگ رہی ہو نا نیکیاں، تو میں دعا کروں گا آپ کی یہ نیکیاں بڑھ بھی سکتی ہیں. ایک سبحان اللہ کہنے سے 90 یہاں مل رہی ہیں. میں دعا کروں گا اللہ آپ کو مکہ دکھائے اور آپ کعبہ دیکھ کے سبحان اللہ کہیں تو پھر وہاں لاکھوں نیکیاں ملیں. ہمارے ماشاءاللہ دلور بھائی قبلہ مدث اللہ العالی، یہ بڑے صاف دل کے انسان ہیں، زبان بھی صاف استعمال کرتے ہیں. اللہ ان کو خوشیاں عطا کرے. اور یہ نعت پڑھتے ہیں تو یہ ایسا نہیں سمجھتے کہ کوئی میں آپ سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تو آپ ان پہ احسان نہیں. یہ بالکل فخر سے پڑھتے ہیں کہ میں کسی دنیا والے کی تعریف کروں تب کہو مت کہو سبحان اللہ. اب تو میں آمنہ کے لال کی تعریف کر رہا ہوں، اب تو تم کو کہنا ہوگا سبحان اللہ. کے رشتے قائم رہے. ہمارے حضرت قاری محمد علی فیضی صاحب قبلہ براؤں شریف، یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا فیض لے کے یہاں پہ آئے ہیں. یہ پڑھیں گے تو آپ سنیں گے. تھوڑی دیر آپ کو مجھ کو سننا ہے نا، تھوڑی دیر، زیادہ دیر نہیں. میں نے انشاءاللہ اچھا میں ویسے ایک دو ناز شریف کے شعر بھی پڑھتا ہوں، مگر آج میں نے پڑھنے نہیں ہے. میں اپنی تقریر ہی شروع کر رہا ہوں. اپنی بات میں آج یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 90% لوگوں کا یہ شکایت ہے پوری ہندوستان میں کہ ان کے بچے ان کا کہا نہیں مان رہے. ٹھیک بھائی، ذرا مل کے بیٹھ جاؤ، مل کے بیٹھ جاؤ، مل کے آ جاؤ مل کے. بہت اچھے لوگ ہیں، یہ بہت اچھے لوگ ہیں، ایک دم مان جائیں گے بات. آ جاؤ مہربانی کرو، آ جاؤ آگے آ جاؤ. تھوڑا سا دور دکھ رہا ہے، آپ کے چہرے نظر آ جائیں گے. آگے آ جائیے ماشاء اللہ، آگے بہت اچھے لوگ. آ جاؤ. جو لوگ کھڑے ہیں بیچارے، اے بھائی بلے والے بھائی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. 90% لوگوں کی یہ شکایت، کو کم کرو بھائی، ایکو کم کرو، ایکو کم کرو. 90% لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ ان کی اولاد ان کا کہنا نہیں مانتی. نہ بیٹی مانے نہ بیٹا مانے. اچھا وہ کیوں نہیں مانتی؟ یہ ایک سوال ہے. پہلے سے زیادہ تعلیم ہے، پہلے سے زیادہ تعلیم ہے کہ نہیں؟ مگر تعلیم ہے، مگر بدتمیزیاں پہلے سے زیادہ بڑھ گئی. بے حیائیاں، بے شرمائیاں پہلے سے زیادہ بڑھ گئی. جانور کا بچہ پیدا ہوا، فور ایگزامپل بکری کا، بھینس کا، پیدا ہوتے ہی ماں کو پہچان گیا. امام محمد غزالی فرماتے ہیں کہ جانور کے بچے کو، جانور کو جتنی بھی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے وہ ماں کے پیٹ سے حاصل کر کے پیدا ہوتا ہے. وہ ماں کو پہچان لیتا ہے. مگر انسان کا بچہ جو دودھ پلا دے، جو محبت دے دے، اسے اپنی ماں جو سر پہ محبت سے ہاتھ رکھ دے، آنکھیں کھول کے جسے دیکھے، اسے یہ اپنا باپ مان لیتا ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے یہ ہوا کہ کرناٹک میں ایک بچہ اسپتال میں آیا. سنیے حضرات، اب جب وہ آیا پاگل ہو چکا تھا. 6 سال کا بچہ ہے. ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا. ڈاکٹر کے سامنے بیٹھا ہے، وہی ماں بھی ہے وہی باپ بھی ہے، دونوں بیٹھے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچہ ڈسٹرب ہو چکا ہے، اس کا توازن خراب ہے. بچہ 6 سال کا ٹھیک ٹھاک تھا، مگر 2-3 مہینے سے پاگلوں والی حرکت کرنے لگا. زیادہ بڑا ڈاکٹر کو دکھانے آئے. ڈاکٹر سے پوچھ رہے ہیں تیری ماں کہاں ہے، تیری ماں کہاں ہے؟ کہنے لگا اس موبائل کے اندر ہے، یہ ویڈیو گیم جو ہے اس کے اندر سے میری ماں نکل کے آئے گی. میرا باپ
इसी के अंदर है। बाप सामने बैठा है, उसको बाप नहीं कह रहा। मां सामने बैठी है, उसको मां नहीं कह रहा। मेरी बहनें सुन ले, अभी रिसर्च हुआ है, और ये भी कोई आम यूनिवर्सिटी में नहीं, कैम्ब्रिज में रिसर्च किया है कि जो औरतें अपने बच्चे को रोने पर मोबाइल देती हैं, असल में मोबाइल नहीं, ड्रग्स दे रही हैं, ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं अपने बच्चों को। इसका खमियाजा वो भी भुगतेंगी, उनकी औलाद भी भुगतेगी। बच्चा रोया, मां ने मोबाइल दे दिया, हालांकि बच्चा प्यार मांग रहा था, मोबाइल नहीं मांग रहा था। अब उसको प्यार मिलना चाहिए था। आपको बताऊं, अभी रिसर्च हुआ है, ये जो बच्चे पागल होते हैं, ये जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, ये जो बच्चे बड़े होकर के डाकू बन जाते हैं, डाकू, डकैत, रहजन, कातिल, ये बेरहम, ये कौन बच्चे हैं? इन पर रिसर्च करने के बाद उन्होंने बताया ये सारे के सारे वो बच्चे हैं जब ये अपने बचपन में थे, ये रोए, मां ने इनको गोद में लेके प्यार नहीं किया, बाप ने इनको प्यार नहीं किया। अब प्यार किया नहीं तो प्यार मिला नहीं। अब बड़े होकर डाकू से आदमी कह रहा है मेरे पैसे मत लूट, मैं कमजोर हूं। वो कहता है ये क्या होता है, रहम कर कर, रहम तो मैं जानता ही नहीं, न अम्मी ने कभी रहम किया, न अब्बा ने कभी रहम किया। अब वो जब बच्चा रोया तो मां ने क्या दे दिया, मोबाइल, वो मेरे बेटे मोबाइल, उसके बाद रोया फिर मोबाइल। अच्छा देखो, आप जानवर का बच्चा कभी नहीं रोता, अपनी मां के लिए कभी नहीं कांपता, मगर इंसान का बच्चा मां भी मांगता है, बाप भी मांगता है। मगर उस जाहिल को क्या पता जो अपने दिन में भी मोबाइल में लगा रहता है, शाम को भी मोबाइल में लगा रहता है, जो फेसबुक का गुलाम है, जो यूट्यूब का गुलाम है, जो इंस्टाग्राम का गुलाम है, उसको बच्चे ही नजर नहीं आ रहे। अभी कुछ दिनों पहले ये दिल्ली के एक स्कूल में तकरीबन 50 बच्चों से पूछा गया बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, बड़ी बड़ी हेडलाइन छपी थी। एक बच्चे ने कहा था मैं बनना चाहता हूं स्मार्टफोन, मोबाइल। बच्चा 5-6 साल का था। कहा क्यों? कहा मेरा अब्बा आता है, मेरा बाप, मगर मुझसे बात नहीं करता, मोबाइल में लगा रहता है। मेरी मां भी पूरे दिन मोबाइल में लगी रहती है और मुझ पे मेरा बाप ध्यान नहीं देता। अब उस जाहिल को क्या पता कि जब थका हुआ बाप घर की दहलीज पर पहुंचता है और जब बच्चे अब्बा अब्बा कह के लिपटते हैं तो कैसी सारी थकान दूर हो जाती है। उसको क्या खबर बदतमीज को कि जब बाप के सीने पर बच्चे खेलते हैं तो सीने को कितना सुकून होता है, बाप का दिल कितना अच्छा होता है। मगर वो मोबाइल में, वो कहेगा मैं बड़े होके मोबाइल फोन बनना चाहता हूं ताकि मेरी मां भी मुझसे प्यार करने लगे और मेरा बाप भी मुझसे प्यार करने लगे। वो मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। बच्चों को बार बार मोबाइल देने वाली मेरी बहनों के लिए ये मेरा पैगाम है, मोबाइल दे करके समझो बच्चा पागल हो गया, मां रो रही है, हाय मेरा बच्चा पागल हो गया, सीने से लगा लगा के रोती है। मैं कहता हूं मेरी बहन, तूने जो सिखाया वो सीख गया। तूने तुझे चाहता था, तूने मोबाइल दे दिया। ये मां कहता था, तूने मोबाइल दे दिया। अगर तुझको थोड़ा सा काम करना चाहिए था, इसके लिए तुझको ये करना चाहिए था। इससे ज्यादा उम्मे सलमा फरमाती है कि मदीने की औरतें अरब की शायरों की लिखी हुई लोरियां अपने बच्चों को सुनाती थी। सारी मदीने की औरतें जब बच्चों को सुनाती थी तो लोरियां सुनाती थी, मगर एक ऐसी भी मक्के में मदीने में औरत थी, एक ऐसी भी शहजादी थी जिसने अपने बच्चे को कभी कोई लोरी नहीं सुनाई, बल्कि जब उसके बच्चे उसकी गोद में होते थे तो वो सुबह को भी कुरान सुनाती थी, वो रात को भी कुरान सुनाती थी, वो चक्की चलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, वो झाड़ू लगाती थी तो कुरान पढ़ती थी। उसने अपने बेटे को सुनाया तो कुरान सुनाया, जब सो के उठा तो कुरान सुना। तो फिर उसके बेटे ने करबला के मैदान में, अपना करबला के मैदान में नेज़े पे चढ़ के सर कटा के कुरान पढ़ के कहा कि अगर माँ फातिमा कुरान पढ़ना जानती है तो हुसैन कुरान के मर्तबे को दुनिया में दिखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान मखदूम अशरफ, फैज़ान आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, हज़रत सैयद कम करो भाई, को कम करो भाई, को कम करो, आवाज बढ़ाओ, सिर्फ आवाज को कम करो। इसका मतलब ये है कि बाप ने अगर अपने बच्चे पे ध्यान दिया होता और माँ ने अपने बच्चे पे ध्यान दिया होता तो माँ बाप के बच्चे ऐसे, बोलो ऐसे, तवज्जो है नहीं, ऐसे। इसका मतलब ये है कि माँ ने अपने बच्चे पे देखा नहीं, समझा नहीं, सोचा नहीं, जाना नहीं, बच्चे को समझाया नहीं है।
दिल्ली में माँ बाप ने मशवरा किया, दिल लग रहा है नहीं? जी सुभान अल्लाह। दिल लग रहा है? माँ बाप ने मशवरा किया कि बच्चे को अल्लाह का आशिक बनाना, उसके रसूल की मोहब्बत इसके दिल में डालनी। बच्चा छोटा सा है, माँ ने कहा मेरे पास तरकीब है। कहा क्या तरकीब है? कहा मैं बताती हूँ। भूख लगी बेटे को, कहा बेटे 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह खाना देगा। भूख थी, पहले इतने खाने नहीं थे, बच्चे ने नमाज पढ़ी, माँ ने नमाज पढ़वाई, अंदर जाके देखो रोटी रखी होगी, अंदर बच्चा गया, रोटी उठा ली। रोज यही करवाती थी माँ, रोई करवाते करवाते बच्चा हल्का सा बड़ा हो गया। एक दिन माँ ना जाने बेचारी कहाँ चली गई, भूल गई आना वक्त पर, रोने लगी, मालिक आज मेरा बेटा फिर नमाज पढ़ेगा, फिर वुजू करेगा, और अगर कमरे में खाना ना मिला तो मेरे रब उसकी मोहब्बत और उसकी जो अकीदत है कहीं उसमें कोई कमी ना आ जाए। मेरे मालिक मैं जितना भी झूठ बोली थी या मैं रोटी रखती थी, मेरी नियत को तू जानता है, तेरी मोहब्बत के लिए रखी थी। मेरे मालिक लाज रख लेना, इस माँ की, मजबूर माँ की लाज रख लेना। माँ रोते रोते घर पहुंची और जब देखा तो बच्चा सो रहा है, कहा उठो बेटे, चलो उठा दिया, चलो वुजू करो, नमाज पढ़ो, रोटी अंदर अल्लाह रख देगा। कहा अम्मा आपके पीछे मैंने नमाज भी पढ़ ली और अल्लाह ने रोटी भी रख दी। मैंने नमाज पढ़ी मगर ऐसी रोटी कभी नहीं खाई अम्मा जैसी आज मुझको रोटी मिली है। रोटियां पहले भी खाई थी। तो मियां हिंदी में रोटी को कहते हैं काकी। उसी बच्चे का नाम बड़े होके कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था। बादशाहों के निशान मिट गए मगर बख्तियार काकी का रोजा आज भी दिल्ली में चल रहा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का रोजा आज भी जल्दी बोलो, आज भी बोलो, आज भी चमक रहा है, दमक रहा है। माओ ने चाहा, इधर देखो तवज्जो, मेरी तरफ गौर करना। हजरत सैयदना फुजैल बिन अयाज घोड़े पर बैठे हैं, घोड़ा चल रहा है, अचानक बिदक गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया घोड़ा। आउट ऑफ कंट्रोल समझते हैं? आउट ऑफ कंट्रोल मतलब उनके वो इख्तियार से बाहर जाने लगा। तो उन्होंने उसको घोड़े को रोका, एक जगह बांधा, मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ी और फिर उठे, घोड़े पे सवार होकर चल दिए। किसी ने पूछा हुजूर घोड़े का इलाज तो पानी है, दाना, पानी दाना है, और घोड़े का इलाज तो घास है, चारा है, ये आपने नमाज क्यों पढ़ी? कहने लगे मुझे हुजूर की हदीस याद आई। जब घोड़ा बेकाबू हुआ तो मुझे हदीस याद आई। मेरे नबी फरमाते हैं जब बंदा अपने मालिक का कहना नहीं मानता तो उसके नीचे वाले भी उसका कहना नहीं मानते। मैं समझ गया कि मेरा आज रब नाराज हुआ है तो घोड़ा भी मेरा कहना नहीं मान रहा है। मैंने सोचा घोड़े को क्या मनाना है, मनाना है तो अपने रब को मनाना है। अगर रब मान गया तो फिर सारे हालात ठीक हो जाएंगे। कभी बच्चे कहना ना माने तो झगड़ने की जरूरत नहीं, कभी बीबी का बात ना माने तो झगड़ने की मस्जिद में जाओ और अल्लाह के सामने सर झुकाओ और कहो मालिक कौन सी ऐसी खता हो गई जो मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मान रही है। अल्लाह राजी तो सब राजी, अल्लाह राजी तो, अल्लाह राजी तो। ए बेटे, बेटे बैठ के सुन ले 2 मिनट भाई। माशाअल्लाह, इनके लिए दुआ करो, इन नौजवानों को अल्लाह अक्ल अता करे। जरा आमीन। इनको पता नहीं है कि दुनिया में यूं ही नहीं आया गया है। हाँ ना ना ना। मेरे हुजूर एक जगह वुजू कर रहे हैं, इस्तिंजा किया हुजूर ने फरागत। हर वक्त बावुजू रहना सुन्नत है हुजूर की। तो हुजूर ने वुजू करना है, 12-13 कदम दूर पानी है। हुजूर ने तयम्मुम फरमाया। हजरत अब्बास हुजूर के चचा कहते हैं हुजूर तयम्मुम तो इस सूरत में है, आप फरमाते हैं तो सामने पानी है, इसमें हिकमत समझ नहीं आई, जब पानी है तो तयम्मुम। तो हुजूर की आंखों में आंसू आए और फरमाया वो 12-13 कदम दूर था पानी। ऐ मेरे चचा, मुझे उस पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं थी और मैं अल्लाह की बारगाह में बेवुजू हाजिर नहीं होना चाहता। हुजूर को तो यह भी पता है कि मैं कब बनूंगा और आप कब बनेंगे, मगर हुजूर बेवुजू नहीं हाजिर होना चाहते। हम गुनाहों के साथ हाजिर होंगे, बदनिगाही के साथ हाजिर होंगे। हमारी आंखें गंदी, बताओ कब्र में पहुंचते ही एकदम फरिश्तों ने कहा नजर न उठाना बदकार। भी गंदी फिल्म देख के आया है,
تو جب مرا تھا تو گندی تصویریں دیکھ رہا تھا، تیری آنکھیں اس لائق نہیں کہ تو آملہ کے لال کا چہرہ دیکھے۔ اے میرے دوستو، میرے عزیزو، روز توبہ کیا کرو، صبح بھی کیا کرو، شام بھی کیا کرو۔ موت کبھی او ٹی پی فیل نہیں کراتی، میسج نہیں آتا موت کا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں میرے بھائی، میرے دوست، دھیان سے بیٹھ کے میری بات سن۔ مجھے داد نہ دے، بالکل بھی داد نہ دے، اب نہیں چاہیے داد، بس سن لے میری بات، بس یہ سن لے کہ میں کہنے کے لیے کیا آیا ہوں۔ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عورتیں اگر چاہیں تو بچوں کو جہنم سے، اگر مرد چاہیں تو اپنے بیٹوں کو جہنم سے۔ حضور فرماتے ہیں ہر بچہ اپنے باپ کا راز ہوتا ہے۔ ایک عورت ہے، غیر منقسم ہندوستان ہے، اچھا ایک عورت اپنے آدمی کو لے کے جا رہی ہے، وہ کبھی بیچارہ بازار نہیں گیا تھا امی ابا اپنی بہن کے ساتھ، مگر اس کے ساتھ جا رہا ہے۔ ایک خریدا سامان، دوسرا سامان خریدا، تیسرا سامان خریدا، اور شام تک بیچاری میچنگ کرتی رہی۔ یہ مظلوم ہاتھ میں بچہ لے کے اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، اور کوئی صورت بھی نہیں تھی فرار کی۔ شام کو جب شام کو گھر آیا تو اس کی پڑوسن نے کہا کہ تیرا آدمی نہ کبھی اپنی بہن کے ساتھ گیا بازار، نہ اپنی ماں کے ساتھ، مگر تو جب کہتی ہے تو چلا جاتا ہے، اور پورے دن کے لیے بھی جاتا ہے۔ کہا تو مجھے تانے دے رہی ہوں؟ کہا تانے نہیں دے رہی ہوں، سمجھا رہی ہوں۔ تو اگر اسے بازار لے جا سکتی ہے تو اسے مسجد بھی بھیج سکتی ہے۔ آپ کو تو وہی لطیفے والے مولوی اچھے لگتے ہوں گے نا، وہ جو ہنسا ہنسا کے پیٹ میں درد کر دیتے ہیں۔ یہ جو ہنس رہے ہیں نا مولوی ہنسا رہے ہیں، یہ قیامت میں تو نہیں ہنس پائیں گے۔ یاد رکھنا اس بات کو، کبھی کوئی مولانا صاحب ہنسائے بے تکلف طریقے سے، پورے طریقے سے، سمجھ رہے ہو، تو اس سے کہنا کبھی کوئی قرآن پڑھتے پڑھتے ہنستے دیکھا ہے؟ آپ نے دیکھا؟ کیا اچھا ہے، واہ واہ، زندہ باد۔ جو میں جانتا ہوں حضور نے فرمایا، میرے صحابہ تم جان جاؤ نا۔ ایک نوجوان ہنس رہے تھے، قہقہے لگا رہے تھے، انصاری نوجوان تھے۔ حضور گئے، فرمایا کیوں ہنستے ہو، اتنے قہقہے لگاتے ہو، کیا تم قبر کی منزل سے نکل گئے، کامیاب ہو گئے؟ فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان لو نا تو کم ہنسو گے، زیادہ رو گے۔ اچھا اتنا تو سب جانتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں قیامت جب آئے گی تو آئے گی، مگر مومن کے لیے موت قیامت ہے، موت قیامت ہے۔ اگر عورتیں چاہیں تو مردوں کو اپنے بدل، مسجد، نمازی، جب ماں کا گستاخ بنا سکتی ہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے۔ غیر منقسم ہندوستان ہے، میری بہنیں سن لیں، تقریر اچھا سنتی ہیں عورتیں، مرد اتنے غور سے نہیں سنتے۔ میری بہنوں کے اللہ نے صبر بہت دیا ہوتا ہے، یہ بڑی شریف ہوتی ہیں، بڑی نیک ہوتی ہیں عورتیں، سبحان اللہ۔ اگر کوئی سمجھانے والا ہو تو عورتوں کو ولایت مردوں سے بھی جلدی مل جاتی ہے، چونکہ ان کے پاس جو آنسو ہیں وہ بہت ہے الحمدللہ، اور اللہ کے ساتھ جتنا بھی رشتہ ہے آنسوؤں کا ہے۔ توجہ کرو میری طرف۔ ایک غیر منقسم ہندوستان ہے، ایک میاں بیوی ہیں دونوں، ایک چودھری ہیں، ان کے دو بیویاں ہیں۔ چودھری بڑا مالدار ہوتا ہے، پہلے چودھری ہر آدمی کو نہیں کہتے تھے، مالدار کو کہتے تھے، ہزاروں بیگہ زمین، 100 نوکر اس کے پاس، بڑی حویلی، نامور آدمی، دو بیویاں، تیسری شادی کر لی، تیسری بیوی ٹھیک مل گئی۔ کبھی کبھی بیوی ٹھیک بھی مل جاتی ہے، اس کو تیسری ٹھیک ملی۔ کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ تیسری نمازی تھی، اس کا باپ نمازی، اس کی ماں نمازی، اس کے بھائی نمازی، پورا بیک گراؤنڈ پورا نمازی ہے۔ اب یہ نمازی عورت اس کے یہاں پہ آئی تو اس کو گھٹن ہونے لگی، نہ کوئی نوکر نماز پڑھے، نہ چودھری خود نماز پڑھے، نہ اس کی دو بیویاں نماز پڑھے۔ اس نے سوچا نمازی کیسے بنانا ہے، اس نے کوئی تانے آنے نہیں دیے کہ تم نماز نہیں پڑھتی اور میں نماز پڑھتی ہوں، پوری زندگی اسی وجہ سے جہنم میں جائے گی، کہ تانے دیتی رہی پوری زندگی۔ اس نے کوئی بدلہ اتنا نہیں اپنے آپ کو، اس نے وہ نہیں دیے کوئی تانے کہ کچھ پڑھی لکھی عورتیں اگر جاہلوں میں شادی کر کے آ جائیں تو پوری زندگی اسی وجہ جھگڑا کرتی ہیں کہ تم پڑھے لکھے نہیں ہو اور میں جو ہے پڑھی لکھی ہوں۔
बेचारी अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती है। वो समझदार थी, उसने सोचा कि नमाजी कैसे बनाना है। जल्दी जोर से तो बोलो यार, नमाजी कैसे बनाना है, नमाजी। कैसे बनाना है। अब उसने सोचा कि तो देखा कि चौधरी सोता है, 3 बीबियां थी चौधरी के, मगर सोता था बैठक में। उसने देखा कि चौधरी को दूध लेके जाता नौकर। उसने कहा तुम लेके नहीं जाओगे बल्कि मैं लेके जाऊंगी दूध। उसने दूध उसके हाथ से ले लिया, उसको थोड़ा सा स्पेशल बनाया, उसके अंदर बादाम शदाम डाल के और उसको बेहतरीन गर्म करके सुर्ख कर लिया और जाके पहुंची, लीजिए चौधरी साहब दूध। उसने कहा मेरे नौकर भी पहले बहुत है और मेरी 2 बीबियां वो कभी दूध नहीं, आप क्यों लेके आई हैं? बोली मेरे हुजूर ने फरमाया अगर मखलूक में मैं किसी को हुक्म देता कि वो मखलूक को सजदा करे तो मैं औरत को देता कि वो अपने मर्द को सजदा करे। आपका मकाम इतना बड़ा है कि मेरे नबी ने आपके बारे में ये इरशाद फरमाया, तो आपकी खिदमत मैं करूंगी या नौकर करेगा? आप लीजिए ना दूध पीजिए। उसे बात अच्छी लगी, उसने दूध पी लिया। जब उसने दूध पिया तो बोली मैं आपके जरा पांव भी दबाना चाहती हूँ। का क्यों? का अपने घर पे अब्बा के दबाती थी, वो दुआएं देते थे, अब आपके दबाने हैं। उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा कुछ लोग पांव दबाते हैं तो दर्द कर देते हैं, उनको पता नहीं होता। कुछ लोग पॉइंट जानते हैं, ये पॉइंट जानती थी, इसने पांव दबाने शुरू किए तो चौधरी को थोड़ा सा लुत्फ आया और उसको नींद आने लगी। ये भी उठ के बोली मैं जा रही हूं चौधरी साहब और आपको नींद आ रही है, अगर आप कहो तो फजर की नमाज में उठा दूं। सुभान अल्लाह। एक तो चौधरी, दूसरा मर्द, तीसरा मालदार, 3 अलामत तकब्बुर की। का तू मुझे समझाएगी? भाग यहां से, बेइज्जती कर दी। हमारी आपकी नजर में बेइज्जती हो गई। ये कौन सी बेइज्जती है भाई कि जो गाली बकता है उसने बेइज्जती कर दी, जो गाली सुनता है उसकी बेइज्जती हो गई? ये आपने कौन सा हिसाब लगाया? आप मुझे बताइए बेइज्जती किसकी होती है? बेइज्जता कौन होता है? बेशरम कौन होता है? जो गाली दे वो इज्जत वाला है या जो गाली सुन के जवाब ना दे वो इज्जत वाला है? जल्दी बोलिए कौन इज्जत वाला है? बेइज्जती किसकी होनी चाहिए थी और होती किसकी है? क्या बात, किसी ने मुझे गाली दी तो कुत्ते ने अगर काटा तो कुत्ते के बदले में काटोगे? जब कोई मेरे साथ बदतमीजी करता है तो मैं कहता हूं भाई तुमने जवाब नहीं देना। ये घटिया है, अपने घटियापन पे तुम्हें लाना चाहता है। ये गाली देख के तुम्हें उकसा रहा है, अपने म्यार पे लाना चाहता है। शबात हुसैन तुमने इसके म्यार पे नहीं आना है, बदतमीजी नहीं करनी है, बिल्कुल खामोश रहना है। क्योंकि हम जानते हैं अल्लाह ने उसको इज्जतें नहीं दी जो मक्के के चौक पे खड़े होके बिलाल को गालियां बकता था। अल्लाह ने इज्जतें उस अबू जहल को नहीं दी, अल्लाह ने उस बिलाल हबशी को इज्जत दी जिसने गालियां सुन के अल्लाह का जिक्र किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो जो है कि नहीं मेरी बात? अब देखो उसने उसे बदतमीजी की, वो कुछ नहीं बोली, चली गई। दूसरे दिन फिर आई। अल्लाह वालों के रास्ते बदलते नहीं, वो जो सोच लेते हैं करते हैं। अब पहुंची दूसरे दिन, कहा चौधरी साहब दूध। फिर नमाज के लिए कहोगी, फिर आ गई। चौधरी साहब छोड़िए ना, अभी नमाज की बात बाद में देखती हूँ, मेरा हक तो न छीने। अच्छा वो कल वाली उसको याद थी पाँव के दबाने वाली बात, तो उसको थोड़ा सा अच्छा लगा। उसने कहा ठीक है, दूध पिया, फिर लेट गया। समझा अब तो नहीं कहेगी। लेट गया तो ये पाँव दबाने लगी। दबाते 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 चौधरी मोटा ताजी था, खर्राटे शुरू हुए। जैसे ही खर्राटे शुरू हुए वैसे ही चौधरी की बीबी उठी और वो चौधरी की बीबी पाँव दबाते दबाते बोली चौधरी साहब आपको नींद आई? मैं भी थक गई हूं, जा रही हूं सोने। अगर बुरा ना माने मेरे सरताज,